الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تو آج سنڈے کا دن ہے الحمدللہ، اور ہم لوگ آج بیٹھے ہیں شکروار جو جمعہ کا دن تھا، اس میں جو خطبات بیانات ہوئے تھے سامنے والی مسجد کی، اس میں نام لینا گوارا نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آلموسٹ سارے لوگ سمجھ جائیں گے، اور جو پوائنٹ ہے اس کو اصل سمجھانے کا بات ہے، علم پھیلانے کا بات ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ خطبہ کا ٹاپک یہ تھا کہ دعا جو ہے وہ کیسے مانگا جائے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس میں قبول جو ہے وہ دعا کس اوقات میں ہوتے ہیں۔ لیکن سڈنلی لاسٹ مومنٹ میں 5 منٹ 10 منٹ آلموسٹ بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایران اور اسرائیل فلسطین یہ سارا جو ہے وہ ٹاپک آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا 3 دشمن ہے یا 3 دیش کے دشمن ہے، ٹھیک ہے، جس میں پہلا اور دوسرا وہ گناتے ہیں امریکہ اور اسرائیل، اور کہتے ہیں کہ وہ سامنے سے وار کرتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے، یعنی منافق والے طریقے پہ۔ اور انہوں نے کنٹری کا تو نام نہیں لیا، لیکن آلموسٹ وہ کہہ دیے کہ وہ شیعت سے متعلق رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے اور شیعہ کے فضائل سنائے انوائٹڈ کوما میں، کہا انہوں نے کہ شیعہ کا الگ قرآن ہے، شیعہ جو ہے وہ کلمہ دوسرا پڑھتے ہیں، اور کلمہ وہ یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے سے وہ ایڈ کر دیتے ہیں علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کے علی کے پاس جانا تھا، غلطی سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو یہ واقعتاً یہ بہت ہی زیادہ گستاخی اور کفرانہ والا جو ہے وہ بات ہے۔ تو انہوں نے ایک طرف سے کہا کہ وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لہٰذا وہ مسلمان ہے نہیں، اور میں اس جمعے کے خطبے میں موجود تھا، اس جمعے میں موجود تھا، اس مساجد میں موجود تھا۔ انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کیسے اسے شیعہ مانیں۔ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس طریقے کے بعد، ساتھ میں انہوں نے منافق بھی کہا کہ یہ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ خیر، اس سے بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اس میں جو ہے وہ 5 سوالات نکلتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ عدنان بھائی آپ بیان کر دیں، وہ 5 سوالات، پھر ہم آگے بہتری کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میراج السلام۔ بھائی، ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں بات کرے، اور جیسے کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، تو ہم لوگ تو مسلمان مانتے ہیں اپنے شیعہ بھائی کو، تو اسی کے متعلق 5 سوالات نکلتے ہیں اور 5 اعتراضات بھی نکلتے ہیں جو وہ لوگ الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئیں تو غلط جگہ چلے گئے۔ غلط جگہ کہنے کا مطلب ہے علی علیہ السلام کے پاس چلے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن الگ ہے شیعہ کا قرآن؟ اس میں بہت سارے اعتراض نکلتا ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ شیعہ کا قرآن میں 40 پارے ہیں، یا شیعہ لوگ میں سے بھی اعتراض نکلتا ہے کہ نہیں، جو قرآن ہے پورا نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری روایت بھی ہم لوگ دلیل کے طور پہ دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا شیعہ کا ہر بات تقیہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتابوں میں ہو یا چاہے وہ بیانات میں ہو؟ تقیہ جو ورڈ ہے اس کا ایکسپلینیشن میراج بھائی کر دیں گے۔ اور چوتھا سوال ہے شیعہ مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی ایکسپلینیشن میراج بھائی ہی کریں گے۔ 5واں جو سوال ہے شیعہ کا کلمہ دوسرا ہے، جو کہ میراج بھائی نے بھی مینشن کیا تھا۔ یہ 5 سوالات کے راؤنڈ آگے آپ آنسر دیجیے۔ یہ 5 سوالات ایسے ہیں جو ہر عوام کو، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو، یہ 5 سوالات ان کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سے پہلے یہ 5 سوالات ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شیعہ کا جو مین اسٹریم بکس ہے، شیعہ کا جو مین اسلامک اسکالرس ہے، ان کے کچھ فتاوے، ان کے کچھ باتیں میں ڈسکس کر دوں، تاکہ اوورال آپ کو سارا سنیریو میں ڈیٹم لیول کا جو علم ہے مین اسٹریم کا، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس میں پہلا یہ چیز ڈسکس کر دینا چاہتا ہوں کہ امام خامنائی، جو ابھی نام تو لوگ مینشن نہیں کرتے، خالی کہتے ہیں کہ شیعہ ایسے ہے ویسے ہے، حالانکہ ان کا کنایا انہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ پرسنالٹی امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے پرسنالٹی ہے جیسے فقہ حنفیہ میں، چاہے وہ بریلوی میں سے ہو چاہے دیوبندی میں سے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مقام جس طریقہ سے ہے، شیعہ میں، پورے شیعہ میں ان کا مقام زندہ امام ابو حنیفہ کی طرح مانا جاتا تھا آج سے کچھ دن پہلے تک۔ یعنی آپ ایک سمجھ لے کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی بھی بات کو رد نہیں کیا جاتا ہے فقہ حنفیہ میں یا ان کو ماننے والے کے نزدیک،
उसी तरीका से इमाम खामनई रहमतुल्लाह अलैह का एक भी बात को रद्द नहीं किया जाता या किया जाता था, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। तो इमाम खामनई का ये मकाम था। इनसे पहले जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो गुजर गए, जो दुनिया से चले गए, वो जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आए थे, यानी इस्लामिक कानून के तौर तरीके पे ईरान को चलाना है, वो रेवोल्यूशन लेके आए थे। इससे पहले गद्दाफी का हुकूमत था, तो वो सेकुलर किस्म का था, उसमें कोई इस्लाम नहीं, कोई ये नहीं हुआ, बेहयाई चल रही है, शराब नोशी हो रही है, वो सारा चीज़ अलग था। लेकिन उनसे फिर ये जो है वो जंगे लड़ के इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने और फिर ईरान को एक इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट बनाया। तो मैं इनके बारे में एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ, जिसे एक डेटम लेवल का सुन्नी शिया का जो इत्तेहाद है वो उभर के आएगा। इमाम खुमैनी जब इस्लामिक रेवोल्यूशन, जब ईरान इस्लामिक कंट्री बन जाता है, उसके बाद एक ऐसे सुन्नी मस्जिद में जाते हैं कि वहाँ का जो सुन्नी इमाम होता है वो मुसल्ला छोड़ देता है और इमाम खुमैनी कहता है कि आप नमाज़ पढ़ाइए। ठीक है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि नमाज़ पढ़ाने के लिए एक अगर छोटा सा भी मौलवी आया हो ना, तो वो उभर के सामने आता है, बोलते हैं कि हम नमाज़ पढ़ाएंगे क्योंकि हम आलिम हैं। इमाम खुमैनी शिया है, सबसे बड़ा आलिम थे अपने ज़माने के। वो कह रहे हैं कि भाई तुम नमाज़ पढ़ाओ, अगर हम नमाज़ पढ़ाएं तो हमारे जो शिया है, जो स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं, कट्टरबाज है, वो तुमसे ये मसाजिद छीन लेंगे, इसीलिए तुम ही नमाज़ पढ़ाओ, हम तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। और उन्होंने एक शिया होते हुए, शिया बड़े आलिम होते हुए, एक आम सुन्नी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी। ठीक है, जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े, जबकि इमामुल अंबिया कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये खासा एक सहाबी को हासिल है कि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के पीछे नमाज़ पढ़े थे। मैं ये इल्म के तौर पे यहाँ पे ऐड कर देना चाहा। तो इमाम खुमैनी ये थे कि वो चाहते थे कि सुन्नी शिया इत्तेहाद हो। ठीक है, अब इनके बाद जो सुप्रीम लीडर आते हैं इमाम खामनई, वो ऑलमोस्ट 36 साल तक लीड करते हैं अपने देश को। उसमें उन्होंने जो फतावे दिए हैं बहुत सारे हैं, उनकी किताबें लिखी है, किताबें मौजूद है, इंटरनेट में है, वीडियो मौजूद है। उनका वीडियो तो ऑलमोस्ट अरबी में आता है, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो ट्रांसलेट करके आते हैं, आप लोग देख ले उसे। सिर्फ ज़बानी कलामी ऐसे इल्ज़ामात लगाने से नहीं होंगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से देखिए। मैं बारहा कहता हूँ कि अगर कोई आपके जगह पे आके कहता है कि फ़लाँ शख्स ने आपको भला बुरा कहा है, तो आपको उस शख्स से नहीं पूछना है, आपको उस शख्स से पूछना है जो आपको भला बुरा कहा है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई कहा है कि शिया की किताबों में ये मौजूद है, तो आपने कभी शिया की किताबों को खोल के देखा कि वाकई में ये मौजूद है या नहीं है? ऐसा नहीं किया आपने बस जुम्मे के खुतबों में चढ़ा मिंबर पे और बस बयानात करना चालू कर दिया और इल्जामात लगाना चालू कर दिया। अहले सुन्नत में यही होता है। शिया में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को आप लोगों ने टारगेट करके रखा है वो उलुल अजम मोमिनों में से है। ठीक है, उनका जो तौहीद है वो 24 कैरेट सोना है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने वीडियो में देखा हुआ है, मैंने जंग के मैदानों में उन्हें देखा हुआ है कि उनका जो तौहीद है वो किस तरीके का है, किस लेवल का है। ठीक है, तो ये बातें तो इमाम खामनई रहमतुल्लाह अलैह के मैं 4 फतावे 4 खुलफाए राशिदीन की निस्बत से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला ये 5 सवालात जो हमारे भाई ने रखी ये कुछ हद तक एड्रेस हो जाएंगे और इससे पता इत्तेहादे उम्मत का चलेगा कि सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट जो है वो फजूल की बातें हैं। जिसमें पहला फतावा ऐसा है जो ग्लोबल है, यानी पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है, इमाम खामनई रहमतुल्लाह अलैह 2003 में सबसे पहले ये बात कहे थे कि हमारे देश ईरान के लिए या कोई भी ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन को लेके चलता है, इस्लाम के तौर और कानून को लेके चलता है, तो उसके लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना और उसे इस्तेमाल करना वो हराम है। ये सिर्फ 2003 में पहली बार उन्होंने बात की ही थी अपने सब कॉन्टिनेंट में, तो लिहाजा उनके जो अपने लोग थे ना ये मुखालिफ हो गए थे उनसे। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम बाकी कंट्री से डिफेंड कैसे करेंगे। और सोर्स के मुताबिक ये भी पता चला कि आज के जो करंट डेट के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बेटे मुस्तफा अली खामनाई इस बात से वो भी मुत्तफिक नहीं थे, वो अपने बाप के खिलाफ चले गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी अपने बाप को ये नहीं कहा कि आपने ऐसा फतवा क्यों दे दिया, क्योंकि उनका मकाम ही ऐसा था। इख्तिलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस्लाम के बिहाफ पे आप उसको फॉलो करें। फिर 2005 में यही बात इंटरनेशनल लेवल पे कही गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कहा है। फिर फाइनल बात क्लियरली इमाम खामनई ने 2010 में ये फतवा दे दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता क्योंकि ये हराम है। और आज जो 10 दिन 15 दिन के लिए जो जंग रोकी गई है, जिसमें
पीस ट्रीटी होगी, पीस टॉक होगी, जिसमें ये सबसे मेन और सबसे बड़ा मुद्दा रखा जाएगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन रहेगा या नहीं रहे। तो ये पहला फतवा था, ये ग्लोबल था क्योंकि ये पूरे सिनेरियो में अभी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पहले रख देता हूँ। बाकी जो 3 फतावे हैं ये स्पेशली इत्तेहाद उम्मत सुन्नी शिया के लिए स्पेशल है। तो दूसरे नंबर पे है कि एक वक्त था जब गाली राफजी उसे कहते हैं ना, जो शिया में होते हैं लेकिन किसी की भी इज्जत नहीं करते, चाहे वो ख्वाह खुलफा राशिदीन हो, चाहे वो ख्वाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हो, उम्महातुल मोमिनीन हो, वो हर किसी को कहते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कर दिया वो कर दिया, जिसको अक्सर हमारे अहले हदीस भाई, कुछ देवबंद भाई कहते रहते हैं कि शिया तो खुलफा राशिदीन के गुस्ताख है, गालियाँ देते हैं, नाउद बिल्ला, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ देते हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि कुछ गाली राफजियों ने जो है खुलफा राशिदीन को गालियाँ निकाली, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ निकाली। तो इमाम खामनई रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिख डाली जिसमें उन्होंने फतवा डाला कि कोई भी ऐसा आदमी हो जो अहले सुन्नत के जो है वो अपने लोग हैं, यानी अहले सुन्नत के नज़दीक एहतरामन लोग हैं, ख्वाह वो मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके बारे में भी हम कुछ उल्टा पलटा, कुछ गाली गलौज वाला मामला नहीं कर सकते। तो खुलफा राशिदीन तो दूर की बात है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो हम में से नहीं है। ये उन्होंने फतवा दिया जब कुछ लोग जो है वो उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ निकाली, तब उन्होंने फतवा दिया और कहा कि जो मुक़द्दसाते अहले सुन्नत, यानी वो लोग जो अहले सुन्नत के नज़दीक एहतरामन लोग हैं, खुलफा राशिदीन है, उम्महातुल मोमिनीन है, मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अगर उनके बारे में भी कोई गलत सलत बोलता है तो वो हम में से नहीं है। ये इमाम खामनई ने फतवा दिया, और ये सारा दुनिया जानता है कि उम्महातुल मोमिनीन खुलफा राशिदीन शिया के नज़दीक तो एहतरामन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नज़दीक एहतरामन नहीं है, लेकिन इमाम खामनई ने डायरेक्टली कहा कि उनका भी एहतराम करना है क्योंकि हमारे भाई अहले सुन्नत उनका एहतराम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। ये जो बात है उम्महातुल मोमिनीन वाला सूरतुल अहजाब में है, को अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम मोमिनीन, यानी नबी जो है वो उम्मत के रूहानी बाप है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। तो ये अपने फतावे में इस आयत को कोट किया इमाम खामनई ने और कहा कि जो है वो उम्मत की जो माएँ हैं वो उम्महातुल मोमिनीन है, लिहाजा उल्टा पल्टा बात, तबर्रा करना, तंबीह करना, ये सारा चीज़ फजूल की बातें, अगर कोई ऐसा करता है तो शिया नहीं हो सकता है। कि इमाम खामनई रहमतुल्लाह अपने आवाम से कहते हैं कि जब तुम हरमैन शरीफैन जाओ और तुम नमाज चाहे मक्का में पढ़ो चाहे मस्जिद नबी में पढ़ो, तो उन लोगों के पीछे ही नमाज पढ़ना। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में अहले सुन्नत में ख़ास करके कुछ फ़िरके ऐसे जो कहते हैं खाने काबा के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। बरेलवी तो इतना कहते हैं कि अगर उन लोगों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी निकाह भी टूट जाएगी। लेकिन इमाम खामनई ने ये फतवा बहुत पहले दे चुके थे और कहा था कि हरमैन शरीफैन अगर तुम जाते हो, ख्वाह खाने काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो चाहे मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे पढ़ते हो, तो तुम्हें उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ना है। और उसके आगे ये भी कहते हैं कि अगर सऊदी गवर्नमेंट, यानी अरब का जो सऊदी अरब का जो गवर्नमेंट है, अगर वो लाजिम कर दे कि तुम्हें हाथ बांध के ही नमाज पढ़ना है, क्योंकि अहले सुन्नत और अहले तशय्युह में एक नमाज का डिफरेंस है कि वो लोग इरसारुल यदैन करते हैं, हम लोग वदुउल यदैन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग कंप्लीटली हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, हम लोग हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। और उनके यहाँ ये रायज है कि अगर कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ता है तो नमाज टूट जाती है। ठीक है, ये एक अलग से एक फ़िकी मसाइल है, इंशाअल्लाह ताला इसको हम कभी एड्रेस करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ता है तो नमाज टूट जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फतवा दिया कि अगर सऊदी गवर्नमेंट कभी तुम पर लाजिम कर दे, ये फाइनल कर दे कि हाथ बांध के ही नमाज पढ़नी है, तो तुम हाथ बांध के ही नमाज पढ़ोगे और उन लोगों का इत्तबा करोगे। किसका इत्तबा करोगे? अहले सुन्नत का। पॉइंट टू बी नोटेड। आज तक मुझे इल्म नहीं पहुंची या किसी बड़े स्कॉलर्स से, अहले सुन्नत के स्कॉलर से मैंने ये नहीं सुना कि वो कहते हो कि शिया के पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन शिया के बड़े स्कॉलर्स कह रहे हैं कि अहले सुन्नत के इमामों के पीछे नमाज हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। अहले तशय्युह में ये फतवा देना एक समझे कि अपने आप में उड़ता तीर लेना था, लेकिन उन्होंने लिया। तीसरा फतवा ये है कि वो कहते हैं कि मुहर्रम में जो आज़ादारी और मातम वाला सिलसिला है, जिसको कहते हैं यहाँ अहले सुन्नत के आम आवाम भी कहते हैं कि वो लोग तो बहुत गलत करते हैं, मातम करते हैं, ये करते हैं, और इधर अपने लोग जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। तो गलत दोनों है। ट्रैक जो है वो एक ही है, चाहे आप
राइट साइड में चले चाहे लेफ्ट साइड में चले, अगर ट्रैक गलत है तो दोनों राइट लेफ्ट दोनों ही गलत होंगे ना। एक तरफ से मुहर्रम के मौके पे खुशियां मनाई जाती है, एक तरफ मुहर्रम के मौके में मातम मनाया जाता है, और इतना ज़्यादा मातम मनाया जाता है कि अपने जिस्मों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसमें ये कुरान की आयत भी है, तो पहले मैं वो फतवा बता देता हूँ। वो कहते हैं कि इमाम खामनेई कहते हैं कि मुहर्रम के मौके पे मातम मनाना और खुद पर नेजे छुरी चलाना, गोलियों का मातम, ये सब के सब हराम है, टैबू है। टैबू उसे कहते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में समाज में वो हराम होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिमाग ड्रिल करने के लिए आपको समझा देता हूँ। ये टैबू का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में कोई नंगा घूम सकता है? बताइए आप, नहीं घूम सकता है, क्योंकि ये टैबू है। तो बस जिस तरीका से बिना कपड़ों के अगर कोई नहीं घूम सकता ना, तो उस तरीका से अगर कोई शिया मसलक के है तो वो मुहर्रम में मातम नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, और आज इस इल्जामात को अहले सुन्नत के कुछ लोग उन पर लगाते हैं और कहते हैं वो तो मातम करते हैं, अपने आप को नुकसान करते हैं, गोलियां मारते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी हराम कर रखा है। जिस तरीका से अहले सुन्नत ने कहा है कि मुहर्रम में ढोल बाजे ताजिया वगैरह म्यूजिक बजाना नाचना वगैरह हराम है, उस तरीके से उन्होंने खुद कह रखा। तो अगर अहले सुन्नत जो हराम कहा है और उसके अवाम ने नहीं माना है, तो अवाम तो हमेशा भोली भाली टेढ़ी होती है ना। तो अगर आपके अवाम नहीं माने तो उनके भी अवाम नहीं माने हैं आज तक। तो ये इन्होंने लिखा और उसमें एक आयत कोट की, वला तुल्कू बी ऐदिकुम इला तहलुका। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला बेसिकली कुरान में ये जिहाद के मौके पे बयान किए थे, लेकिन इसको अगर आप जनरलाइज करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हर वो चीज़ जो तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुँचाए उसको यूज़ करना, इस्तेमाल करना हराम है। ठीक है, इसमें आपका खैनी भी आता है, टोबैको, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, हर वो चीज़। इवन अगर कोई बिना हेलमेट के बाइक चलाता है, वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो इस कुरान के आयत के मुताबिक वो हराम की मौत मरे। सही बुखारी में अल्लाह से हदीस है, अल्लाह के नबी ने 6 चीज़ें गिनवाई है कि कोई शख्स जानबूझकर चाकू लगा के अपना जान ले, वो हराम है। कोई जानबूझकर अपने आप को आग लगाए, वो हराम है। कोई जानबूझकर अपने आप को ऊंचाई से गिरा के अपना जान ले, वो हराम है। ये सारा चीज़ अल्लाह के नबी ने गिनवाया, और एक और भी चीज़ गिनवाया कि कोई जानबूझ के जहर का प्याला पी ले, वो भी हराम है। तो ये सारा चीज़ जो है वो सही बुखारी सही मुस्लिम में है। तो ये 3 फतावे मेन स्ट्रीम के इत्तेहाद उम्मत के लिए मैंने बयान कर दी, और एक ग्लोबल जो है पूरी दुनिया के लिए मैंने बयान कर दी। तो शिया वो है जो तो तौहीद में जो है वो 24 कैरेट सोना है। मेरे नज़दीक अहले सुन्नत के बड़े उलमा के भी कुछ उलमा जो ऐसे हैं जो ये चीज़ मानते हैं। अब मैं 5 सवालों का जो है वो जिक्र कर देता हूँ कि वो किस तरीक़ा से कन्फ्यूज़न पहुँची है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युह में आपको खुद पता है कि बहुत सारे फ़िरके हैं। अहले सुन्नत में जो है वो कादियानी है, और अहले तशय्युह में आज के डेट पे नुसैरिया है, या बशरुल असद जो था सीरिया में, वो उस तरीके के लोग जिसको अहले तशय्युह भी काफिर कहते हैं, क्योंकि वो अली को अल्लाह कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और हमारे अहले सुन्नत में कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, गुलाम अहमद कादियानी को बोलते हैं कि ये नबी है। तो अहले सुन्नत में यानी हम लोगों ने कादियानियों को काफिर करार दिया है, और शिया में इन लोगों को जो ऐसे फ़िरके के लोग हैं जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते हैं, उन लोगों को काफिर करार दिया गया है। जिसमें से टॉप के उलमा इमाम खामनेई खुद थे, सैयद जवाद नकवी हो गए, शहंशाह नकवी हो गए, इन सारे बड़े बड़े उलमा ने इनको काफिर करार दिया। अब आप जो है वो बिना इन लोगों का ओपिनियन, बिना इन लोगों का इल्म जाने हुए आप उन लोगों पर फतवा डालोगे, किसी और की बात उन लोगों के ज़ुबान पर डालोगे, तो ये गलत है। पहले आप इल्म देखें उसके बाद। जिसमें से पहला सवाल ये था कि उस खुतबे से जो है वो निकला था, वो पहला सवाल ये था कि इमाम साहब ने फरमाया था और बताया था कि शिया के किताबों में है कि वो कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है वो वही अली के पास लाना था, पहला वही, यानी नबूवत जो है वो अली को मिलना चाहिए था, गलती से जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास ले गए, नाऊज़ बिल्लाह। ठीक है, ये बात बेसिकली बहुत पहले जो हर फिरके में छोटे छोटे गिरोह होते हैं, जैसे इसमें भी अहले सुन्नत में भी थे बहुत पहले गिरोह, बहुत सारे गिरोह थे जिसका नामो निशान आज तक नहीं है। मुताजिला थे और भी बहुत सारे ऐसे गिरोह थे। तो ऐसे ही में अहले तशय्युह में भी एक गिरोह था गुलत या ऐसे कुछ करके, जो एक्सट्रीमिस्ट था, जो कुछ भी बात बोल देता था। तो उसने ये बात कही थी, और ये फिरका गुलत था जो कहा था कि अली के पास वही आनी चाहिए थी, अली को जो है वो नबी बनना था, नाऊज़ बिल्लाह, वो रसूलुल्लाह गलती से बन गया। ये बात उसने कही थी, शिया की कोई किताबों में मौजूद नहीं है, और शिया की मेन स्ट्रीम के जो स्कॉलर्स है इसको रद्द करते हैं, इसको कुफराना बात कहते हैं। तो ये बात जो कहा कि शिया की किताबों में लिखा है लिहाजा ये मुसलमान नहीं हो सकते, तो ये टोटली बात गलत है।
دوسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ کا الگ ہی قرآن ہے، باقی لوگوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس 40 پارے جو ہے وہ قرآن ہے۔ ٹوٹلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ٹوٹل 114 سورے ہونے چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ رکوع ہونے چاہیے، اور دیٹس آل۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن صرف 7 پارے کا ہوتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمعین نے بیسیکلی یہ عوام میں کیا تھا کہ قرآن کو جو ہے وہ 7 دنوں میں مکمل کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے 7 پارے ڈویژن کر دیے تھے۔ یہ بعد میں ہوا کہ جب عوام جو ہے وہ سستی میں پڑ گئے تو 1 مہینے میں ختم کرنے کے لیے 30 پارے ڈال دیے۔ اب ایران میں ہو سکتا ہے یا باقی شیعہ کے جو ہے وہ کنٹری یا شیعہ کے سب کانٹیننٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور ڈویژن کیا ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے بھی قرآن بہت سارے ویڈیو ایسے موجود ہیں جو ویلوگس کرتے ہیں، انہوں نے شیعہ کی مساجد میں جا کے باقاعدہ قرآن کو کھول کے دکھایا ہے کہ قرآن شیعہ کا الگ نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ وہی نشی خطی میں لکھا ہوا ہے، عثمان طہا کا نشی خطی میں، بلو بائنڈنگ گرین بائنڈنگ میں ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، پرنٹڈ کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن وہ جو نماز میں وہی پڑھتے ہیں، درود وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، باقاعدہ ویلوگس بنائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 2024 میں ہم ہیں، اور اس 2024 کو جسے سوشل میڈیا کا دور زمانہ کہا جاتا ہے، ہم اپنے ملک میں یہ بات سنتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ میں 2023 میں اور اس سے پہلے بھی جب یہاں پر آیا تو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کی اور آپ کو دکھایا کہ یہ قرآن ہے، اور آج میں 2024 میں دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ شاید کہ ان کے ارادے بدل چکے ہوں، شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ نہیں 1 سال بعد انہوں نے چینج کر لیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ سے دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو یہاں پر تلاوت کیا جاتا ہے، اس قرآن کو یہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کون سا ہے؟ الخطاط عثمان طہا بالرسم العثمانی، اور بیروت لبنان سے چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی جو تلاوت قرآن مجید سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق انزلنا وبالحق نزل، اللہم عظم رغبتی فی واجعل نورا لبصری وشفاء لصدری وذهابا لہمی وحزنی، اللہم زین بہ لسانی۔ یہ دعا ہے، پڑھ کر آپ قرآن مجید کا آغاز کریں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، بسم اللہ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے قرآن کی 4تھی سورہ، سورۃ المائدہ ہے قرآن کی 5ویں سورہ، اور اس کے بعد الانعام 6، اور اسی طرح یہ اعراف وغیرہ، اور آخر میں آپ دیکھیں یہ آخری پارہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، اور آگے آتے جائے آپ سورۃ المسد یعنی سورۃ اللہب بھی اس کو کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے صبح ہے تو ویڈیو جا کے دیکھ لے، اور اگر اس پہ بھی بولنے والے لوگ تو بولتے ہی رہیں گے، اگر اس پہ بھی بولنا ہے تو آپ پھر بولتے رہیں، پھر آپ کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سارا چیزیں تھی، قرآن ان لوگوں کا الگ نہیں ہے، یہ ہمارے علم کا کمی ہے۔ 40 پارے کہ آپ 50 پارے میں تقسیم ہاں، آپ 50 پارے میں تقسیم کر لے، قرآن 114 پارہ میں تقسیم ہوا ہے آلریڈی سورہ کے شکل میں۔ ہاں، تو یہ سارا چیزیں ہیں۔ تیسرا چیز تھا کیا شیعہ جو ہے وہ شیعہ کی ہر بات جو ہے وہ تقیہ ہوتا ہے، یعنی اوپر سے کہی ہوئی، تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کہی ہوئی، اس کی دلی حقیقت ایمان والا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی، بس اوپر سے کہہ دیا منافق جیسے، وہ اس کو کہتے ہیں تقیہ، چاہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تقیہ بات ہوتی ہے یا پھر بیان کیا ہوا، ایسا بات نہیں ہے۔ دیکھیں شیعہ وہ ہے، ہم لوگ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو علی الصحیحین کہتے ہیں کہ اس میں ایک بھی جو ہے وہ حدیث یا اسناد جو ہے وہ ضعیف یا کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اسکولرز تحقیق کیے ہوئے ہیں، محدث تحقیق کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں۔ لیکن شیعہ میں جو مین اسٹریم کے 2 بکس ہیں، نہج البلاغہ اور اصول الکافی، اصول الکافی کو اہل شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ احادیث کچھ خطبات ایسے ہیں جو اس میں جو ہے وہ کہ ضعیف ہے یا کمزور ہے، اس کو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ خود کے مین اسٹریم کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بات غلط ہو سکتی ہے، تو جو بات اتنی غلط ہے کہ آدمی کو پہلے سے پتا چل جا رہا ہے بولتے کے ساتھ کہ یہ غلط ہے، تو اس کو کیسے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بات قطعی غلط ہے کہنا کہ ان لوگوں کی کتاب میں بہت سارے کفریہ باتیں لکھی ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، خطبہ نمبر 232 ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بہت بات سنی اسی لیے یاد ہے مجھے۔ اس میں نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس میں کوئی گارڈ نہیں، کوئی دربان نہیں ہے، اور یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اپنے بیٹے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حسن یا حسین کو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس میں کوئی دربان نہیں، کوئی گارڈ نہیں، تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے توحید، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے سینڑھی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے بزرگ ضروری ہے، نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے بھی بزرگ ولی اللہ ضروری ہے،
تو یہ سارے فضول کی باتیں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا. بہت سارے شیعہ بھی یہ بولتے ہیں کہ یا علی مدد ہاں. یا بیچ میں ان کو شیعہ میں بھی یہ رائج ہے، جیسے امام صاحب نے بتایا تھا، وہ کچھ باتیں درست تھیں ان کی، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ فرقے ایسے ہیں، جیسے ہمارے اہل سنت میں فرقے ایسے ہیں جو الگ اپنے لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر لوگ اپنے آپ میں خوش ہے. تو ہر لوگ اپنے آپ میں خوش ہے. چوتھا سوال ہم دیکھتے ہیں شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو بالکل ہے شیعہ مسلمان. اس کی درجنوں احادیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اور وہ کفر نہیں کرتا تو وہ قیامت تک مسلمان رہتا، ٹھیک ہے. ابھی الگ سے احادیث ہیں کہ نماز نہیں پڑھنے والا عملاً کفر ہے، سورہ روم میں آیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے الگ چیزیں وہ عملاً کفر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اور حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آخری بار جنت میں اس کو ڈالے گا جو ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہو. ہاں، یہ تو اہل سنت میں اتفاقی مسئلہ ہے. یہ حدیث کو ہر لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری جو جہنمی ہوگا اس کو اسی بنا پہ نکالے گا کہ وہ کلمہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پلس جو ہے وہ کلمہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جس طریقہ سے پڑھا جاتا تھا. پانچواں سوال ہو گیا. نہیں، یہ چوتھا ہی سوال ہے. اچھا، پانچواں سوال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مسلمان والا جو ہے وہ مسلمان ہے کلمے سے بھی. آپ پانچواں سوال انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ اس سے اٹیچ ہے میرے خیال میں، کہ جو ہے وہ شیعہ کا جو ہے وہ کلمہ دوسرا ہے. تو یہ دونوں میرے خیال میں ایک ہی سوال ہے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کلمہ پڑھا جاتا تھا وہ پڑھا جاتا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان یا و اشہدو انک محمد رسول اللہ. اگر رسول اللہ سامنے موجود رہتے تھے تو وہ اشہدو انک محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے چل گئے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جتنے بھی غیر مسلم کو جو ہے وہ مسلمان کیے ہیں اور کلمہ پڑھائے ہیں، انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی کلمہ نہیں پڑھائی ہے. کیونکہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ ایک جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی بھی قرآن میں کسی بھی حدیث میں ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے. قرآن میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. اصل میں جو کلمہ موجود ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد رسول اللہ یا واشہد ان محمد رسول، جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ سے وہی کلمہ پڑھاتے ہیں اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You're doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lecture, so surely you may be having some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir. Takbir. مجھے یہ بتائیں، جو لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں ان احادیثوں سے جو ہے وہ اوور لک کر گئے ہیں، یہ تھوڑا پوائنٹ والی بات ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسائل کو آپ بڑا مسائل نہ بنائیں. یہ 5 سوالات ایسے تھے جن کو ہر مسلمان کو، ہر عوام کو جاننا ضروری تھا. یہ بھی ایڈریس کر دیجیے کہ اسلام کو قبول کرنا ہے کہ یہ اقرار کرنا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کلمہ پڑھا جائے، بس اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی آخری رسول ہے. ہاں، اس میں جو مین اسٹریم جیسے جو بیسک چیز ہے کہ اسلام قبول کرنے میں جو شرائط ہے وہ کیا ہے، تو اسلام کے جو 5 ستون ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر کے مسلمان رہنا یا بننا اور بنے رہنا، وہ بیسک 3 چیزیں ہیں. پہلا اللہ کو ماننا، اور دوسرا نبیوں کو ماننا. نبی میں سارے نبی ہیں جتنے بھی قرآن میں آئے ہیں، اور کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ جو بھی ہے اس کو ماننا. اور تیسرا چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا. یہ بیسک 3 چیزیں ہیں. باقی 5 ستون جو ہے وہ 5 پلر اسلام کے، پہلا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا حج، اور چوتھا جو ہے وہ رمضان کے روزے، اور 5واں جو ہے وہ زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں ہیں. اس چیزوں کو کنٹینیو کرنا اور ان 3 چیزوں کو ماننا یہ اسلام میں مسلمان بناتا ہے اور بنائے رکھتا. تو یہ 5 چیز، 5 اور 3 پلس 8 ہوتے ہیں. یہ 8 چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گے اگر آپ کے عقائد اور جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ درست ہیں. تو میں اتنا ہی سا بات کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا. یہ اتنا ہی سا بات نہیں ہوا، 10 منٹ کا ہم لوگوں نے پروگرام رکھا تھا، یہ آلموسٹ آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں. تو آخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.